القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم
يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فمن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا خلقنا لهم لهم مما مما عملت عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها فمنها ركوبهم ركوبهم ومنها ومنها يأكلون يأكلون فيها ولهم فيها منافع منافع ومشارب ومشارب أفلا أفلا يشكرون يشكرون واتخذوا واتخذوا من من دون دون الله الله آلهة آلهة لعلهم لعلهم ينصرون ينصرون لا لا يستطيعون يستطيعون نصرهم نصرهم وهم لهم وهم جند جند محضرون محضرون فلا فلا يحزنك يحزنك قولهم إنا إنا نعلم ما نعلم يسرون ما وما يسرون وما يعلنون يعلنون أولم أولم يرى يروا الإنسان أنا أنا خلقناه من خلقناه من نطفة نطفة فإذا هو فإذا خصيم خصيم مبين مبين وضرب وضرب لنا مثلا لنا مثلا ونسي ونسي خلقه قال من يحيي يحيي العظام العظام وهي رميم قل قل يحييها الذي الذي أنشأها أنشأها أول أول مرة مرة وهو وهو بكل بكل خلق خلق عليم عليم الذي جعلكم الذي جعل لكم من الشجر أخضر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس أوليس الذي الذي خلق والأرض السماوات والأرض على بقادر على أن يخلق يخلق مثلهم مثلهم بلى بلى وهو وهو الخلاق الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد أراد شيئا شيئا أن أن يقول يقول له له كن كن فيكون فيكون فسبحان فسبحان الذي الذي بيده ملكوت ملكوت كل كل شيء شيء وإليه وإليه ترجع ترجعون صدق الله الله العظيم. العظيم. Sudah selesai baca Yasin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama sudah membaca maupun mendengarkan menyimak pembacaan suratul Yasin. Semoga kita semua yang membaca maupun yang menyimaknya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, para peserta zikir pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya adalah penyampaian tafsir mengenai surat Yasin. Ini ayat keempat sampai ke berapa, Pak Agung? Ini masih Lanjutkan. Lingkupnya masih Yasin, Pak. Oh gitu ya, baik. Baik, kepada Pak Agung langsung saja agar menghemat waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ferijal Utama SPD MSI sebagai Kepala Sekolah SMA Yadika 6 Pondok Aren, Bapak Ibu Guru Wali Kelas, guru-guru kami semuanya yang sama-sama senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adikku, anak-anakku semuanya, semoga kita tetap dalam keberkahan, kesehatan, perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semua hajat cita-cita kita dikabul Allah Subhanahu wa taala, yang sakit disembuhkan, yang banyak masalah diberi solusi, ya cita-cita kita dikabul Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan beberapa pembahasan yang masih terkait dengan surat Yasin ayat 1 sampai 3 yang sempat tertunda pada pertemuan minggu yang lalu. Mohon koreksi dan bimbingan kepada guru-guru kami semuanya bila ada kekeliruan mengenai tafsir. Nah, ini yang kami bawa di sini ada kitab yang kemarin masih karangan atau susunan mualifnya Syekh Hamami, yaitu masih berkisar di surat Yasin ayat 1 sampai 3 karena memang ini pembahasan yang sangat penting di mana menjadi alasan kenapa surat Yasin sangat populer sekali terutama di Indonesia, karena ada kejadian yang sangat penting terutama di ayat-ayat awal ini. Apa? Kita review kembali bahwa kemarin sudah kita pahami bersama bahwa turunnya 3 ayat ini sebabnya adalah terjadinya sebuah berita-berita yang tidak enak dari kaum Quraisy menyebarkan bahwa baginda Nabi bukanlah seorang nabi dan rasul.
Bahkan dia adalah anak yatimnya Abu Thalib yang tidak pernah belajar, pergi ke perpustakaan, pembelajaran kepada orang alim. Lalu bagaimana dia jadi nabi, bagaimana jadi rasul, belajar pun enggak. Itu ya, bahkan dikenal sebagai ummi, artinya tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Maka orang kafir Quraisy yang menentang itu dijawab oleh Allah dengan turunnya ayat ini. Jadi turun ayat ini adalah disebabkan sebuah kejadian, itu disebut sebab atau asbabun nuzul. Nah, karena ada sebuah persaksian. Jadi Yasin wal Qur'anil Hakim ayat 3 ini sebagai dalatun wa syahidatun, artinya sebagai petunjuk dan persaksian, bahkan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sebagai nabi dan rasulnya untuk menolak semua penentangan orang kafir. Maka di sini fala jaroma annaha sarat qalbal Qur'an, maka sudah tidak ragu-ragu lagi bahwa surat Yasin menjadi hatinya Al-Quran. Ya, sudah tidak ragu-ragu lagi surat Yasin menjadi hatinya Al-Quran. Kenapa? Karena ada pembelaan sangat besar dari Allah langsung kepada kondisi baginda Nabi yang sedang terhimpit dengan hinaan dan cacian orang-orang kafir. Nah, di sini mengapa sangat panjang pembahasannya. Kemudian kita lanjutkan bahwa kama qala alaihi salam, sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Kata baginda Nabi bahwa sesungguhnya setiap perkara, setiap sesuatu itu punya hati. Jadi setiap sesuatu itu punya hati, artinya punya pemimpin, punya punya sesuatu yang memang menjadi motor. Nah, dan hatinya Al-Qur'an adalah surat Yasin. Nah, jadi tidak ragu-ragu lagi. Sekali lagi tidak ragu-ragu lagi bahwa Yasin menjadi hatinya Al-Quran karena ada pembelaan besar dari Allah akan penghiburan Allah terhadap baginda Nabi. Langsung disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi adalah sebagai utusan Allah. Jadi tidak ragu-ragu lagi. Kemudian bahkan dalam lanjutan hadisnya, waman qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'ani asyru marratin. Bahkan kata baginda Nabi, siapa orang yang membaca surat Yasin, kataballahu lahu qira'atal Qur'an, maka Allah mencatat orang yang baca Yasin itu sebagai orang yang membaca Al-Qur'an asyru marrat, 10 kali putaran. Jadi baca Al-Qur'an yang 30 juz itu ya 10 kali putaran dengan afhamhanan yang baca Yasin sekali. Ya, artinya di sini betapa besar fadilah surat Yasin, menunjukkan bahwa ada peristiwa yang sangat hebat di surat Yasin ini. Mafhum aulanya, kalau baca Yasin 1 kali saja sebanding dengan 10 kali putaran 30 juz baca Al-Qur'an, apalagi mereka yang membaca Al-Qur'an dari Fatihah sampai An-Nas, apalagi mereka yang menghafal Al-Qur'an dari Fatihah sampai An-Nas. Subhanallah, luar biasa sekali. Nah, tapi tidak menjadi pembatasan bagi mereka saudara-saudara kita atau orang tua kita yang belum berkesempatan belajar Al-Qur'an. Jangankan menghafal, membacanya saja masih dieja, tetapi berkesempatan mengikuti jamiah Yasinan sehingga orang-orang awam pun tidak ketinggalan mendapatkan fadilah baca Al-Qur'an bahkan 10 kali dengan cara membaca surat Yasin. Nah, jadi betapa luar biasa. Maka betapa sungguh beruntungnya kita semuanya mengikuti kegiatan ini setiap pagi Jumat. Kalau tidak bisa setiap hari, minimal seminggu sekali. Makanya jangan ragu-ragu untuk beli kuota ya, hanya untuk mengikuti jauh daripada sebuah peraturan, tetapi memang kita sangat membutuhkan ini. Sejatinya kita butuh akan surat Yasin. Kemudian nanti Pak Imron tolong batasi waktu Pak Imron ya. Siap Pak, siap. Oke, siap. Nah, kemudian wa kama qala alaihi salam innallaha ta'ala qara'a surat Yasin wa Thaha qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi alfi amin. Bahkan kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membaca surat Yasin dan surat Thaha. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan baca surat Yasin dan Thaha sebelum diciptakannya langit dan bumi dalam tenggat waktu 1000 tahun. Jadi
sebelum adanya langit dan bumi diciptakan dalam jarak waktu lama 1000 tahun, Allah sudah lebih dulu bersumpah akan kenabian dan kerasulannya Rasulullah SAW. Jadi baca surat Yasin ini, surat Yasin dan Toha, Allah sudah 1000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah dibaca. Makanya kalau kita baca Yasin sama dengan membaca sesuatu yang memang sudah lebih dulu dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nah, kemudian falama sami'atil malaikah qalu tuba li ummati Muhammadin nuzila alaihim hatani suratani. Kemudian ketika malaikat mendengar bahwa Allah sudah membaca surat Yasin, surat Toha 1000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, maka malaikat berkata, Tuba li ummati Muhammadin, subhanallah, berbahagia sekali sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW karena diturunkannya 2 surat ini, Yasin dan Toha. Dengan diturunkannya surat Yasin dan Toha, kata malaikat, betapa bahagia menjadi umatnya baginda Nabi. Kemudian, watuba liman tahmilu bihima. Bahkan betapa bahagia orang yang menghafal Yasin dan Toha. Hafal Yasin dan Toha. Makanya bahasanya di sini tahmilu. Ya, jadi yang menghafal Quran itu sebetulnya hamilil Quran, yang menghafal Quran, bukan hafizil Quran. Jadi hafid atau tahfidz itu sebetulnya untuk penghafal muhaddis, ya, atau hafal hadis. Cuma di Indonesia sudah populer sebagai hafal Quran adalah tahfidzul Quran, tidak apa-apa. Nah, ini hamilul Quran. Jadi orang yang hafal Yasin, hafal Toha, surat Toha adalah betapa sangat bahagia kata malaikat. Yang bahkan watu bali alsinatin takallama bihima, dan berbahagialah lisan-lisannya umat Nabi Muhammad yang basah dengan bacaan surat Yasin dan Toha. Jadi kita mendapat delegasi kebahagiaan itu langsung dari malaikat, bukan pujian dari manusia lagi. Ya, disanjung-sanjungnya langsung dari malaikat alaihi salatu wassalam. Kemudian yang terakhir ya, kita batasi karena ini masuk pada fadilah-fadilahnya surat Yasin. Kemudian wa kama qala alaihi salam inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal qur'ani illa Toha wa Yasin wa surat ar-Rahman. Ya, sesungguhnya kata baginda Nabi, ahli-ahli surga itu tidak membaca Al-Qur'an kecuali surat Yasin, surat Toha, surat Rahman, surat Ar-Rahman. Ya. Kemudian wa kama qala alaihi salam ayyuma muslimin wa muslimatin. Gimana Pak Imron? Masih 1 menit lah Pak, 1 menit. Oke, 1 menit aja. Nah, di sini masih berkisar dengan fadilah atau keutamaan membaca surat Yasin. Artinya sebagai umat Muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW betapa sangat berbahagia sekali. Bila ada pertanyaan, misalkan Pak, kenapa tidak dari Fatihah saja sampai An-Nas, kenapa Yasin saja? Nah, ini bukan berarti mengunggulkan satu ayat dan melemahkan ayat yang lain. Sebab kalau kita berkata ayat ini unggul, berarti ada ayat Al-Quran yang lemah. Nah, itu Hadratus Syekh Imam Asy'ari itu salah. Artinya haram hukumnya mengunggulkan satu surat dibanding surat yang lain. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak sekali redaksi hadis, dalil-dalil hadis yang menunjukkan keutamaan beberapa surat, termasuknya surat Yasin. Nah, di sini maksudnya adalah karena makna yang terkandung di situ yang lebih utama dibanding makna-makna yang lain, seperti keutamaan membaca surat Al-Ikhlas dibanding surat Al-Lahab, karena Al-Ikhlas menceritakan tentang ketauhidan Allah, sedangkan Al-Lahab menceritakan kehancurannya Abu Lahab. Nah, di situ jadi kalau ada keunggulan sebuah surat bukan pada Al-Qur'annya, bukan pada lafaznya, tetapi pada esensi, pada makna itu sendiri. Baik, pada pertemuan kali ini kajian tafsir Yasinnya dicukupkan. Mudah-mudahan tentunya kita lebih semangat lagi, dan kemudian nanti pada pertemuan yang akan datang Pak Agung harapkan bisa bergantian baca Yasinnya. Tadi sudah ada berlian, semoga ada berlian-berlian yang lain ya, itu walaupun laki-laki nggak apa-apa. Jadi nanti ada perwakilan untuk memimpin atau memandu bacaan surat Yasin. Semoga kita mendapatkan keberkahannya surat Yasin, ya, mendapatkan ilmu juga dari saya cuma membacakan saja. Kita sama-sama belajar. Mohon maaf atas
banyak kesalahan kata ya dan kekurangannya. Semoga kita semakin menambah keimanan, kelembutan hati, dan semakin rajin lagi membaca surat Yasinnya ya, karena sebanding dengan 10 kali khatam Al-Quran. Ya, apalagi yang sekarang sedang murojaah Al-Quran, hafal Al-Quran, Masya Allah luar biasa. Semoga Allah mengutamakan dan mengangkat derajat kita semua, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, diakhiri dan kembali kepada Pak Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama telah menyimak sedikit penjelasan mengenai tafsir suratul Yasin. Memang waktunya sangat singkat. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita semua bisa sedikit memperpanjang lah, paling nggak nambah 10 menit di sebelum jam 7 mudah-mudahan nanti. Jadi kita bisa lebih dalam lagi mendengarkan penjelasan dari Pak Agung dan agar tidak terkesan terburu-buru seperti itu ya. Baik, karena waktu yang sudah menunjukkan 7.31, langsung saja Pak Agung mungkin memimpin doa secara singkat saja, mungkin barangkali Pak Agung karena sudah melewati batas untuk kegiatan PJJ. Pada Pak Agung, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil Fatihatil mu'azzamati wa sab'il mathani an taftaha lana bi kulli khair wa anta tafaddala bi wa anta tafaddala alaina bi kulli khair wa anta taftah lana bi kulli khair wa anta ja'alna ahli khair wa anta amilana ya maulana muamalataka li ahli khair wa anta fadhuna fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina min kulli mihnatin wa shiddatin wa busin wa dhairin innaka waliyyu kulli khair mutafaddilun bi kulli khair mutali kulli khair ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Haqqil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran pada Pak Agung Setia Mulyana SPD yang telah memimpin doa sekaligus memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga kita semua menjadikan hati kita hati yang lembut ya insyaallah, memiliki hati yang lembut, akhlak yang mulia dengan penjelasan-penjelasan tafsir maupun tadi saat pembacaan suratul Yasin. Baik, selanjutnya saya screenshot dulu untuk laporan di grup. Silakan teman-teman, adik-adik semua untuk mengaktifkan kamera agar saya bisa screenshot. Tolong untuk semuanya aktifkan kamera ya. Ini ada 2 kelas yang tidak ikut karena ada praktikum ya. Ada 4 kelas ya. Ada 4 kelas yang tidak ikut kegiatan doa dan zikir pagi karena ada 4 kelas, 2 kelas ya, ada kegiatan praktikum di sekolah. Baik, silakan on cam, saya akan screenshot ya. Semuanya pastikan on cam ya. Sebentar. Saya akan share ke ini. Oke, sebentar ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut lagi ya, sebentar. Oke, sebentar lagi selesai. Oke, jangan dimatiin dulu karena kalian posisinya berbeda-beda, jadi bisa di mana saja. Slide-nya kan diaktifkan semua. Bagus. Oke, bentar. Satu lagi, terakhir, bentar lagi. Oh, di slide-slide terakhir banyak yang nggak on cam nih. Ya, slide terakhir yang slide 7-nya nggak ada yang on cam. Nih nanti bisa dipertimbangkan ke wali kelas yang nggak on cam, bisa dilihat nama-namanya. Pastikan juga tidak menggunakan
foto profil yang aneh-aneh ya, karena kemarin ditegur oleh kepala sekolah, kalian yang menggunakan foto profil yang aneh-aneh, jangan pakai foto profil yang aneh-aneh. Nanti mulai minggu depan saya akan share juga background, jadi mudah-mudahan minggu depan udah ada backgroundnya biar catat juga ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara, sudah lewat 5 menit. Mudah-mudahan minggu depan bisa lebih awal lagi. Kita mulainya jam 6.50 lah ya, 10 menit sebelum jam 7. Ya, terima kasih yang sudah join semua. Semoga kita semua sehat selalu, mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu guru, terima kasih Bapak Ferzal Utama SPD MSI yang sudah memfasilitasi ya untuk Zoom-nya juga, karena Zoom-nya ini juga berbayar ya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Billahi taufik wal hidayah, kita akhiri dengan baca doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan undur diri. Terima kasih Bapak Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk ini ya.